کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو۔ سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دعا کے لیے یہ نظم کہی ہے، آپ بول کے پڑھیں، آپ دل میں دعا کریں، بول کے پڑھیں گے، بآواز بلند پڑھیں گے تو شاید وہاں کہیں ہزاروں کلومیٹر دور سات سمندر پار ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ان بچوں کو شاید حوصلہ مل سکے۔ میں پڑھتا ہوں جی کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی دعائیں سن لے اے خدا، قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور یہ جو دو مصرے ہیں انہیں کہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے بہت رویا میں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آئی پیارے بھائی کہ ایک باپ ہے، اس کی ہتھیلی ہے اور ایئر اسٹرائک ہوئی ہے، اس کے بچے کے چیتھڑے اڑے ہیں اور پورا چیتھڑا اس کے بچے کا اس کی ایک ہتھیلی میں آ گیا تھا۔ وہ تصویر کئی دن تک مجھے رلاتی رہی۔ پھر اس نظم میں یہ دو مصرے جڑے، آخری بند ہوا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ جہاں ہیں جیسے ہیں مجھے دعا دیجیے گا کہ ددھم ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہنا، ارے بابا، ددھم ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ددھم ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ اور اگلے دو مصرے پہ یہاں سے وہاں تک آپ کو پکارتا ہوں میرے ساتھ شامل ہونا کہ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ اب آئیے دوستوں ندا منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ دل اور سر۔ دل تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے اور سر اس کے سامنے جھکانے کے لیے ہے۔ صرف اسی کی یاد اس قابل ہے کہ اسے دل میں جگہ دی جائے اور صرف اسی کا دروازہ اس قابل ہے کہ وہاں سر کو جھکایا جائے۔
जो सर दौलत के सामने झुकता है, ताकत के सामने झुकता है, हुस्न के सामने झुकता है, मगर उसके सामने नहीं झुकता, वो सर हकीकत में सर नहीं है। मुझे एक शेर याद आया, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। रहमतुल लिल आलमीन की नाराज़गी। तो इस हदीस में ये बताया गया कि मुसलसल तर्क जुमा की वजह से दिल पर महर लग जाती है। एक दूसरी रिवायत जो अब्दुल्ला बिन मसऊद ने नकल की है उसमें है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में जो नमाज जुमा में पीछे रह जाते हैं, यानी नमाज जुमा नहीं पढ़ते, फरमाया कि मैं सोचता हूँ कि मैं किसी शख्स से कहूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए और फिर मैं जाकर उन लोगों के घर बार जला दूँ जो जुमे की नमाज छोड़ते हैं बिला उज़्र। तर्क जुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इतना बड़ा जुर्म है कि रहमतुल लिल आलमीन की शान के बावजूद आप फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि ऐसे बदबख्तों के घर जला डालूं जो हफ्ते में एक बार अल्लाह के घर में हाजिर नहीं हो सकते। एक तीसरी रिवायत जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है उसके अल्फाज ये हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिला उज़्र जुमा की नमाज छोड़ देता है वो ऐसी किताब में मुनाफिक लिखा जाता है जो न कभी मिटाई जाती है और न कभी तब्दील की जाती है। और बाज़ रिवायात में है कि जो शख्स 3 जुमे छोड़ दिए ये वो ईद उसके लिए है। आपने इस हदीस के अल्फाज पर गौर फरमाइए। रहमतुल लिल आलमीन ने इंसानी ज़रूरियात का कैसा लिहाज फरमाया है। तर्क जुमा के लिए वईद फरमाते हुए मिन गैरी ज़रूरतिन की कैद लगा दी, यानी अगर कोई उज़्र से सख्त मजबूरी है, बीमार है, ज़ख्मी है, रास्ता बंद है, बर्फबारी हो रही है, सख्त बारिश है और मस्जिद तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है, तो उसे जुमा की नमाज छोड़ने की इजाज़त है। असल में इस्लाम का कोई एक हुक्म भी ऐसा नहीं है कि जिस पर अमल करना इंसान की ताकत से बाहर हो। शारिअ इस्लाम ने इंसान की कमज़ोरियों और मजबूरियों का पूरी तरह ख्याल रखा है। रब करीम का वाज़ेह ऐलान है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं करता। तो मजबूरी और उज़्र की वजह से तो जुमा छोड़ सकता है, लेकिन अगर किसी मजबूरी और उज़्र के बगैर जुमा तर्क किया तो नामा आमाल में उसे मुनाफिक लिख दिया जाएगा, और अल्लाह के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगरचे उलमा ने मुनाफिक की 2 किस्में बयान की हैं, एतकादी मुनाफिक और अमली मुनाफिक, लेकिन मुनाफिक का लक़ब इस कदर शदीद है कि अगर उस शख्स को कोई और सज़ा ना भी दी जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे मुनाफिक कहा जाना और नामाए आमाल में मुनाफिक लिखा जाना ही हज़ारों सज़ाओं की एक सज़ा है। और अल्लाह ना करे अगर क़यामत के दिन उसका हश्र नशर भी मुनाफिकों के साथ हुआ तो उसकी तबाही और बर्बादी में कोई शक नहीं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को हिदायत के रास्ता पर गामज़न फरमाए। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।